बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु वजूब क़ज़ाए सौम अलल हाइज़ दून सलात। बाब दे प बयान द वाजिब वाली द दोबारा निवलो द रोजो प हाइज़े बांदे दून सलात नमूज़ ने अलावा, यानी यौ ज़नाना दा और दागे ख़ास रोज़े शुरू हुए। तो कुरान मजीद च संग फरमायली दी कि फ़ातज़िलुन्निसा फ़िल महीज़, ज़नानों ना द हैज़ प दौरान के बेरते मकसद दारे चे सरा जिनसी ताल्लुक़ सातल हराम दी। और बिलखुसूस पाग़ है कि चे त महीज़ वही कम देना चे हैज़ राज़ी उस दा ज़नाना चे संगा द खावन द नज़दीकत देना पार हराम दे, तो दारेंगे दा बरोजी हम न निसी और दावा मुझ हम न गई। कला चले दे सर पाक्षी नोस बगूरी चेके बिलफरज वीना दशपे मुनक़ते शवा, वीना दशपे ख़त्म शवा। रोजा दा और सहर पेशमनी टेम के दा पाक दा खुलाम्बली नदी रोजा दी उन्हीं सी उदिलाम भी रुस्तो। अक्सर ज़नाना दागी पाकवाले माखाम के रागली खुलाम्बली नहीं न दोका की अगी सबा उलाम भी न ब्या बग रोज रोजा गई, दा गलत गई। अगे द पारा इनक़ताउ दम दवीने उदरेदल ज़रूरी है, चिवीना उदरेदा तो कदे लाम्बली दी और कने लाम्बली फटाएम शतरे द रोजी नहीं वो न रोजे दी उन्हीं सी। दागे वजह दादा च द रोजे द पारा द पाक वजूद ज़रूरत निश्ता, इन दा न द ज़रूरी च लाम्बली। अलबत्ता द मुझ द पारा दा मसला शतरे च दागे वजूद द पाकी। दा तुमरा बारीक बारीक खबरी, लेकिन जमुन खलक दे ख्याल न साथी और बेदीनी डेरी गे बेलमाजी डेरी गे। तो दाबा मुझ क़ज़ा कई दोबारा वकई मुझ अलबत्ता पदे बांधे ब्या रोजन हाँ मुझ बन कई दोबारा रोजन इवल पिश्ता इन रोज़े ख़त्म शुए। खुदा में रोजे च दे खोड़ली पर रमज़ान के खुदा रोजे बनसी पागे रोजों के तसलसल ज़रूरी न है। दासिम कोलिशी चे ये हफ्ता की और रोजा उनिसी बला के बला उनिसी बला के बला उनिसी दासिम कोलिशी चे टोल यवजे उनिसी दासिम कोलिशी चे दो हफ्ता की उनिसी दो बला के यानी द रमज़ान रोजे चे के में क़ज़ाशिवी न पाए के तसलसल लाजिम न रहे। तसलसल द कफ़ारे पर रोजो के लाजिमी, लेकिन वो बनी आदम कसदन आमदन रोजमा तकड़ा दे वशपेतर रोजी निसी और वशपेतो रोजो की बद तसलसली अदवाड़ा खबर जान लगी। द मिनसिस द वजह चिके में रोजे खुड़ली शीदी पे के तसलसल लाजिम न दे चिकले निसी उदी निसी दुमर दा चे दा अल्लाह कर्ज दे दा अल्लाह हक दे दा मर्क पता न लगी खदारा चे अख्तर तीर शी बस समदस्ती उन्हीं से जानते बेगम की बेहतरी आ गई करा। अलबत्ता दाब मूज़ क़ज़ा न कई ऐगम दा मसला वही चे बिलफरज बेगा दशपे दागे दवीने इनक़ता शवेदा सार दे लाम्बली नहीं द सार मूज़ पदे फ़रज दे दाब कई। अक्सर खज़े और अक्सर कूरन के रस्मों नहीं लेकिन सोग बवई च मुंगा द सारे न लाम्बो सोग बई मुंगा दशपे न लाम्बो सोग बई मुंग माखाम न लाम्बो मुंगा बुद्री मोमू मुंगा दा चलकू दा रस्मों नहीं दा वहम परस्ती ऐस न की या अल्लाह ची और मुसीबत इंसान लिखली आगा एनी टाइम रात लेश तदे वहमुन नजानो बासे दा तौहीद दा अक़ीदे मुनाफी अमल ले। अक्सर दा से वही लगे पौन माजीगर बे बिलफरज जुन ख़त्म शुवी और टाइम पर आगे द माजीगर न पदे द माजीगर मुझ फ़र्ज दे माखाम पे फ़र्ज दे और मासुतन पे फ़र्ज दे पकार दाई च दा आगा टाइम वाला भी दा द रसम द वजह जमुंग दा से जुना पाती दी लेकिन बाद खलक वही मुंगा प्लान के किस्म जामे नाचो सुर रंग न को शिन रंग न को तोर न को वुदी न को क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रजल इबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। ओ आया
الله چې کوم ډول د خلقو دپاره پیدا کړی دی لباس وغیره دا چا حرام کړي دا د وهمونو د وجې خلکو په ځان بند کړي مسلمانان هم وهمونو کې مبتلا شوي دي په دې نه چا ته تکلیف رسی نه په فایده رسی تکلیف او فایده نفع او نقصان د الله په اختیار کې دي چاله چې غواړي نو اینی ټایم هغه تکلیف هم ورکولی شي او هغه نفع هم ورکولی شي دا خو د مسلمانانو د بنیادي عقیدې خلاف کوي البته داسې یو قوم و چې د هغې خیال دا و چې نه داسې زنانه چې د هغې منسز وي او منسز یې ختم شو نو هغې وایي چې ټیک دا د مونځ د منسز په دوران کې به مونځ نه کوي لیکن وروستو د مونځ قضا هم راوړي داسې یو ډله په هغې تېره زمانه کې وه ته به یې حروریان وي حروریه خارجي هغې دپاره حدیث د سیده عائشہ رضی الله عنها فرمایي ان امرأة قالت لها یوې ښځې دې ته ویلي دلته کې د روایت کې ابهام دی اجمال دی پکې دا ښځه هغه ده چا چې دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده عائشہ ته کړې وه او دا هغه ده چې دا د حدیث راویه هم ده د دې نوم دی سیده معاذه رضی الله عنها د صحیح مسلم روایت کې د هغې نوم لیکلی د حدیث مشکل په دې دی شي چې سړي ته ټول څیزونه مخې ته نه وي نو بیا مشکل چې دا څوک وخت دلته کې بیشک دې روایت کې نشته لیکن تفصیلی روایاتو کې د معاذہ رضی الله عنها ذکر دی معاذہ صحابیه ده هغې تپوس کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جواب ورکړو هغه څه سوال او جواب اتجزی احدانا صلاتها اذا طهرت ته دې هم تپوس کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې نه مخکې تپوس کړو هغه نه وروستو کړو اتجزی احدانا صلاتها اذا طهرت آیا جائز دی په مونږ کې د یو کسې مونځ چې کله پاک شي مونځ به کوي که به نه کوي مطلب څه دی مطلب دا دی چې کله دا پاک شي د هغې مونځ قضا به راوړي که به نه راوړي 2 ورځې 3 ورځې هفته چې کوم مونځونه شوي دي د مونځ قضا نشته دی په حایضه باندې فقالت هغې ورته وویل سیده عایشه احروریة انت ته حروریه سو حروره اصل کې یو کلی دی د کوفې نه د 2 میلو په فاصله باندې اولته کې خلق پیدا شوی چې هغې سیدنا علی رضی الله عنه ته او دارنګې هغه صحابه کوم چې بل طرف ته جنگ شوی او جنگ کې چې کوم خلقو روغه کړې وه صحابه کرامو فریقینو نو دوی به ویل دا دواړه کافر دي صحابو ته به کافر ویل دي ته ځکه خوارج وي خارجیان د اسلام نه بهر وتونکي خلک په داسې طریقه باندې چې ځان مسلمانان ګڼي دا خوارجي دي نور څه انکار نه کوي دي غلط تعویل کې په هغې ولاړي سیدنا علی او سیدنا معاویه سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم دیو جنگ شو د رائے په اختلاف باندې د اجتهاد په اختلاف هغې جنگ کې نورو خلکو بیا ډوډۍ پورې کړې وې ګرمې ګرمې بارکیف صحابه کرامو ته د خپلې غلطۍ ادراک وشو نو هغې روغ وکړه او په هغې روغه کې هغې فیصله تسلیم کړه د هغې سړي چا چې فیصله کړې وه دې خلقو چغې کړې چې تاسو دواړه ډلې کافر یې ځکه چې ان الحکم الا لله فیصله به صرف د الله یو خو د قرآن و سنت فیصله ده هغه خبره جدا ده یو فیصله صرف د الله ده بل څوک به فیصله نه کوي یعنې هره فیصله به مونږ د الله نه تپوسو او دارنګې من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و ظالمون و فاسقون
دا آیتونه صحیح دي لیکن د دې نه دا استدلال غلط دی. غلط په دې باندې دی چې د قرآن سره سره د حدیث هم څه حیثیت شته. بنیادی خبره ده. او چې کله د حدیث حیثیت راغی نو فیصله کوونکي هم کله چې مسلمان او د قرآن و سنت د اصولو مطابق فیصله کوي نو ټیک ده. هر فیصله هو قرآن کې نه، د دنیا هر فیصله قرآن مجید کې نه موجود. د انصاف سے اصول قرآن خودلی دي، د انصاف سے اصول حدیث خودلی دي. څوک چې فیصله کوي هغه مطابق کوي. نو دی به ویل دا کفر دی. بل د دې خلکو خیال لاو، دلته کې ابن حجر اسقلانی رحم الله لیکلي دی خیال لاو چې قرآن کم حکم کړی دی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث د هغې تفصیل نشي کولی او نه قرآن مجید د هغې تخصیص کولی شي. دا بالکل هغه رائے دا کم چې نن د منکرین حدیث ته. دا حروریانو سیدنا علی په دې کې بې شمېره خلک په زرګونه قتل کړو او د هغې وجه دا وه چې دې هغه ته اله هم ویلو. دا ځان له یو فتنه ده د خپل دور. د دې خلکو کار دا و چې سیوا د خپل ځان نه به بل چاته مسلمانان نه ویل. د آخري جمله باندې غور وکړه. زمونږ په دې مسلمانانو کې څومره خلق دی چې صرف ځان مسلمان ګڼي نو ټول خلک کافر ګڼي. دا خوارج دي، دا نه دي پکار. یو سړی کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، د صوم و صلات پابند دی او د اسلام د بنیادي څیزونو منکر نه دی، مسلمان دی. دپسې لمونځ هم کېږي. یو ته ځان له یو سړی امام کوي نو بېشک د هغه غوږ غړی وګوره، اخلاق یې وګوره، کردار یې وګوره، نسل یې وګوره، علم یې وګوره، پوهه یې وګوره. اذان له مثلا په هر چا کې دا نکتې کتل چې داسې دی او که نه دی، داسې دی او که نه دی. دې خلقو کې دغه جرسونې دي د حروریانو خوارجو. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غزا کې تقسیم وکړ د غنیمت. یو کس را پاسې هغه ویل تا انصاف ونه کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل تا انصاف ونه کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه انصاف نه کوم نو څوک به انصاف کوي. دا دومره لوی کافر دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نیغ په نیغه اعتراض کوي. هغه وخت سیدنا عمر فرمایلو یا رسول الله که ستا اجازه دی دی مړ کول به کوې، منافق دی په تا اعتراض کوي. په رسول یا د هغه په فعل یا د هغه په کار یا د هغه په فیصله چې څوک اعتراض کوي مسلمان نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل پرېږده ان من ضد هذا اقوام، د دې سړي په ټبر کې د په نسل کې بس خلق پیدا کېږي. هغه خلق به ډېر ښه قرآن لولي، ډېر ښه قاریان دي د قرآن لولي، لیکن لا یجاوز تراقیهم، د دې د مرۍ نه به ښکته او پورته نه ځي. یوازې قرآن لوستل کمال نه دی، هغه عمل او عقیده کتل پکار دی. زمونږ دا مطلب نه دی چې څوک قرآن ښکلی ولېږي دی خارجي دی، خو نه لږ سوچ به کوې که ظاهري ټیپ ټاپ یې ډېر ښه دي، ډېر ښه قرآن لولي، لیکن لا یجاوز تراقیهم، د مرۍ نه ښکته نه ځي. څه مطلب؟ عقیده یې پې نشته. قرآن چې کوم تعلیمات ورکړي دی دی په هغې عمل نه کوي. قرآن چې کومه عقیده ښیي دی هغه نه ساتي، نو تش د خولې نه اوس نه جوړېږي. او بل لا چې بره نه ځي دا یې مطلب دا چې الله یې نه قبلوي. محدثین او مفسرین بالاتفاق لیکي خوارج دغه قسمه خلک دي. او هغه سړی د هغه خاکه احادیثو کې شته دی چې د هغه شکل شباهت څنګه و. چیت سړی و، غټې غټې پنډۍ وې، غټ غټه رنګي و، بوټ تندی و، گنجی سره و. دا د هغه کار و. دې خلقو به ټول عمر دین دا ګڼه چې سر وخری، ویښته کنچي کول یا ویښته مشین کول یا ویښته اوږدول دا به دې ته حرام ښکارېدل. دا بې شمېره برایه وې په دې کې. دا د اسلام په قرن اول کې داسې خلق پیدا شو، دا یهود اصل کې
او دا وخت نه دی د مسلمانانو په ملا کې چورا چې کوم دی هغه نواصل چاړې پکې نواصل د سیدنا علی قاتلان هم دا د سیدنا عثمان قاتلان هم دغه دي دا دغه خلق دی یهودیان عبدالله ابن سبا او دغه مرګري دی ټولو کې دی کې حروریان راغلي نو سید عائشہ دې ته وایي حروریة انت آیت حروریه كنا نحیز مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یأمرنا به لیکن یہ د مونځ قائلو مونځ به کوې په منسس کې ورته یې جیوی مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې و حیض کې راتلو فلا یأمرنا به هغه مونږ ته حکم نه کوو چې تاسو مونځ وکړئ یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر پاک دامن دی دا الله رسول دی لیکن زمونږ چې منسز رالل نو هغه مونږ ته دا نه ویل چې تاسو په منسز کې مونځ کوئ تاسو څوک یې چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف کوئ حدیث مالک سوچو گا نن چې مونږ چاته وایو چې وایي ته ذکر په چغه مه کوه ما سوا د هغې ځایونو نه کم دی چې شریعت ښودلی دي یاره کومې درې او شپږ دعاګانې چې کوئ دا مه کوئ دا کوم چې پکې لږ کړتې غونده ولاړي نو هغه څه وایي چې منع خو نه ده کړې که نه دې حدیث باندې سوچ وکړه پیغمبر منع کړی دی یا حکم کړی دی صحابیه استدلال د دې نه کوي چې هغه مونږ ته د دې وینا نه وه کړې او خبر و چې مونږ یې نه کوو دې ته رضامندي وایي هر ځای کې دا نه ده ضروري چې سړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع وګوري دې ګڼ مثال نشته بیا مسله اوږدېږي او یو مثال به تاسو له درکړم تاسو کې څوک د اتیاو کالو دي څوک د شپېتو دي او څوک د پنځوسو دي څوک د څلوېښتو دي څوک واړه دي کال کې تاسو دوه اخترې کوئ د اختر د لمونځ له بانګ وایي نه وایي ولې نه وایي ګناه دی الله اکبر ویل ګناه دی او کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی ده دې نه منع هم نه کړی یعنی مونځ د جمع کېږي عجیبه ده ټول خلک ورله راځي او د جمعې نه ورله زیات راځي لیکن بانګ ورله نشته که چا ووایي نه بدعت به کوي هغې کې اقامت وي د اختر په بانګ کې اقامت وي نه ولې نشته سل به څه کنځل کوي سړی د دین مزاج دا نه دی کوم چې خلقو جوړ کړی دین مزاج دا دی چې یو کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی بطور دین هغه دین نه دی خبره دغه ده بعضو نه به یې منع کړي بعضې به یې عملا هسې پرېښي جنازې تقریبا روزانه به تاسو یو جنازه یا دوه جنازې کوئ دا مونځ دی که نه دی صلات جنازه چې ورته وایه تاسو مونځ دی که نه دی دې له بانګ وایي که نه اقامت ورله کوي رکوع سجده پکې شته دی نه ولې نشته سل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی بس منع یې خو نه ده کړی چې په جنازه کې ګنې تاسو رکوع به نه کوئ او دا به نشته داسې دا پکې هم نه سجده به نه کوئ د هغې حل هم کېدی شي حل دا کېدی شي چې د مړي نه دی خوا ستره جوړه که بس ټیک ده کوه بیا د ځانه به دین نه جوړو خبر دغه ده بنیادي په دې غټه خبره ځان پوهه کوې چې یو څیز د ضرورت باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په طور نه دی کړی صحابه کرامو نه دی کړی نن هغې ته دین نشي ویلی دا به نه وایي چې ما ته یې وښایي چې کوم ځای ویلي چې مه کوه دلته یې کوم ځای ویلي چې مه کوه نه مونږ ته یې وینا نه کوله چې تاسو مونځ نه کوئ نو پکار یې چې کوئ په دې حالاتو کې حروریانو به کول حروریانو به کول نو څه شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمل د نه کولو نه انکار کول چې هغه دا یو کار نه دی کړی یا وینا نه ده کړی او بیا هم یو سړی انکار کوي د هغې نه د دې مطلب دا دی چې دی د خوارجو په نقش قدم روان دی نن ډېر شي خوارج دی حق پرستو ته خوارج وایي دا پلانې خوارج دی ته خپل سوچ وکړه مونږ پرېږده فلا یأمرنا به نو مونږ ته هغه وینا نه کوله د مونځ کولو څه مطلب د منسس په دوران کې به زنانه مونځ نه کوي دا د مسلمانانو طریقه ده
او د حروریانو طریقه داره چې هغې یې په هغې حالت کې وږي یې دغه ویلي یې دا فرمایلو فلا نفعله نو موږ به مونځ نه کوو په هغې دوران کې دومره دا چې دا د الله یو رحم دی بیا چې که مونږ ووایو چې یاره 15 ورځې بالفرض منسز راځي د 15 ورځو کې 15 منځونه شو دا 15 منځونه بالفرض په هر میاشت کې دوباره کول آسان دی که ګران دی دې وایي نه الله رحم کړی مونځ چې کوم قضا شه په دغه کې منسز کې د هغې ادایګي بیا نشته البته روژه داسې ده چې هغه په کال کې یو ځل راځي 10 ورځې نو که په هر کال کې بالفرض دا 2 ورځې روژې پرېږدي نو بیا کار خراب ده او په هغې کې څه مشکل هم نشته هغې ته نو دې وجې نه د روژې د قضا حکم شته لیکن د داسې زنانو ته د مونځ د قضا حکم نشته اقول قولي هذا استغفر الله